प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मैं गाऊं हालेलुया,
मेरे शत्रुओं के सामने मैं गाऊं हालेलुया। शंका की शोर से परे मैं गाऊं हालेलुया। ये गीत मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया। स्वर मेरे लिए लड़े। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊं हालेलुया। मेरे हर एक कण कण से मैं गाऊं हालेलुया। अंधेरा सारा दूर हटे। मैं गाऊं हालेलुया। रहस्यों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। डर तेरा मुझ पे जोर नहीं। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। ऊंचा उठाए जय गीत गाए। ऊंचा उठाए जय गीत गाए। ऊंचा उठाए शत्रुओं के सामने जय गीत गाए। शंका के शोर से परे ऊंचा उठाए मेरा हथियार है। जय गीत गाए। स्वर मेरे लिए लड़े। ऊंचा उठाए कण कण से जय गीत गाए। मेरा सारा दूर हटे। ऊंचा उठाए रहस्यों के बीच में जय गीत गाए। तेरा मुझ पे जोर नहीं। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। Death could not hold you, the whale tore before
हमेशा के लिए तोड़ दिया। जय गीत प्रभु स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम से मुर्दे जी उठते हैं, सूखी हड्डियों में जान भर जाती है, राख की जैसी अवस्था में भी अपरंपार आशा को भरता है। प्रभु, अपने शत्रुओं के सामने, हमारी परिस्थितियों के बीच में, हर शक और सवालों के ऊपर हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि सारी स्वर्गीय सेना हमारे लिए लड़ती है और हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है, क्योंकि इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंत से बढ़कर हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજની સાંજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીના અભ્યાસમાં આપ સર્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું, સાથે સલામ પાઠવું છું, સાથે આ સમયે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનું છું। ગુજરાત ડાયોસિસના માન્ય બિશપ રેવ રાઇટ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ તથા તમામ ધર્મ સેવકોનો આ સમયે હું આભાર માનું છું। આજે સાંજે આપણે બાઇબલ સ્ટડીમાં જઈએ અને માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 14મો અધ્યાય અને 3જી કલમથી 9મી કલમ સુધી આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ। અને જ્યારે તે બેથાનિયામાં શિમોન કોડિયાના ઘરમાં હતો અને ખાવા બેઠો હતો, ત્યારે એક સ્ત્રી જટામાસીના અતિ મૂલ્યવાન અત્તરની ભરેલી સંગે મરમરની ડબ્બી લઈને આવી અને એ ડબ્બી ભાંગીને તેણે તેના માથા પર તે રેડ્યું। પણ કેટલાય પોતાના મનમાં નારાજ થઈને કહેવા લાગ્યા કે અત્તરનો આવી રીતે બગાડ શા માટે કર્યો, કેમ કે એ અત્તર 300 દિનાર કરતાં વધારે કિંમતે વેચી શકાત ને દરિદ્રીઓને અપાત। અને તેઓએ તેની વિરુદ્ધ કચકચ કરી, પણ ઈશ્વરે તેને કહ્યું કે એને રહેવા દો, એને કેમ સતાવો છો? એણે મારા પ્રત્યે ભલું કામ કર્યું છે, કેમ કે દરિદ્રીઓ સદા તમારી સાથે છે અને તમે ચાહો ત્યારે તમે તેઓનું ભલું કરી શકો છો, પણ હું સદા તમારી સાથે નથી। જે તેનાથી બની શક્યું તે તેણે કર્યું છે। દફનને સારું અગાઉથી તેણે મારા શરીરને અત્તર ચોળ્યું છે। વળી હું તમને ખચિત કહું છું કે આખા જગતમાં જ્યાં કંઈ સુવાર્તા પ્રગટ કરાશે ત્યાં આ સ્ત્રીએ જે કર્યું છે તે એની યાદગીરીમાં કહેવામાં આવશે। પ્રભુના અમૂલ્ય વચન માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ। આવો આજે સાંજનું વચન સમજવાને માટે આપણે પ્રભુને પાસે સહાય માંગીએ। આવો આપણે નમીએ અને પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ। પ્રાર્થના કરીએ। અતિ ઊંચ અને ઉન્નત રાજ્ય સ્થાન પર બિરાજમાન અમારા જીવતા પવિત્ર ગૌરવી પ્રેમાળ પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ। પ્રભુ, તમારી અજેબ દયામાં તમે અમને આખો દિવસ સંભાળ્યા, તમે અમને સાચવ્યા। અમારા દરેકના કાર્યોમાં પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરી। આખો દિવસ પ્રભુ તમારા સામર્થ્યના અનુભવમાં પ્રભુ અમે આ દિવસ પસાર કરી શક્યા છીએ, એના માટે પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ। અને આજે સાંજે પ્રભુ તમે અમને ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસની સંગત પૂરી પાડી છે, એના માટે પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ। આજની આ અમારી બાઇબલ સંગતને પ્રભુ તમે પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરજો। તમારું સામર્થ્ય પ્રભુ અમારા પર તમે હાલતું કરજો। તમારા સામર્થ્ય દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરજો। આજનું વચન એ અમારા પ્રત્યેકને માટે પુષ્કળ આશીર્વાદિત થાય। આજનું વચન સમજવાને માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરજો। સાથે હું જવળ પાત્રને પણ પ્રભુ તમારી પાસે લઈ આવું છું, મને પણ તમે તમારા સામર્થ્યમાં ભરી દેજો। મારા મુખના શબ્દો પ્રભુ તમે આજે બનો અને આજે સાંજે પ્રભુ અમે પ્રત્યેક
એક ચિત્ત અને એક મનના થઈને તમારા વચનો સાંભળીએ શીખીએ પ્રભુ એમ તમે થવા દો. અમે સગળા પ્રભુ તમારા પ્રેમળ હાથોમાં સોંપાઈ જઈએ છીએ. આ વિનંતી અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુના પવિત્ર નામથી અમે માંગીએ છીએ. સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. સર્વ આ સમયે ફરી એકવાર આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું આવકાર કરું છું. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 14મો અધ્યાય અને 3 થી 9 કલમ આજે સાંજે પ્રભુએ મારા અને તમારા જીવનમાં પૂરી પાડી છે. પ્રભુના આ અમૂલ્ય વચનને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુનું વચન મારા અને તમારા માટે એ અજવાળું છે, મારા અને તમારા માટે રસ્તો છે. પ્રભુનું વચન મને અને તમને તેના રસ્તાઓમાં ચાલવાને માટે સહાય અને મદદ કરે છે. અને એ વચનને માટે ફરી એકવાર આપણે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. જે પેરેગ્રાફ આપણે વાંચ્યો એ પેરેગ્રાફનો જે મધ્યવર્તી વિચાર છે એ મધ્યવર્તી વિચાર તો એ છે કે દેવને પસંદ પડતું અર્પણ. દેવને પસંદ પડતું અર્પણ. પવિત્ર શાસ્ત્ર તરફ જ્યારે આપણે દૃષ્ટિપાત કરીએ છીએ ઘણા બધા એ પાત્રો પવિત્ર શાસ્ત્રની અંદર આપણને જોવા મળે છે. તેમના જીવનો દ્વારા મારા અને તમારા જીવનમાં માર્ગદર્શન મળે છે, દોરવણી મળે છે, ચેતવણી મળે છે. અને એ મારા અને તમારા જીવનને માટે એ જીવનો આદર્શરૂપ છે, નમૂનારૂપ છે. અને તેમના જીવનમાં થયેલા એ પ્રસંગો, તેમના જીવનમાં થયેલા એ કાર્યો એ પવિત્ર શાસ્ત્રની અંદર સ્થાન પામ્યા. અને એના જીવનો દ્વારા મને અને તમને આપણા જીવનો દ્વારા એ દોરવણી મળે છે, ઉત્તેજના મને અને તમને મળે છે. અને પ્રભુ સાથેના મારા અને તમારા સંબંધોને વધુ વિકસિત કરવાને માટે એ સહાય અને મદદ કરે છે. વાલાઓ, પવિત્ર શાસ્ત્રો તરફ જ્યારે આપણે દૃષ્ટિપાત કરીએ છીએ ત્યારે મરિયમ વિશે આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. પવિત્ર શાસ્ત્રની અંદર આપણને 6 મરિયમો વિશે જાણવા મળે છે. અને એ 6 મરિયમ વિશે જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુની માં મરિયમ, માગદલની મરિયમ, બેથાનિયાની મરિયમ, યાકૂબની માં મરિયમ, યુહાનની માં મરિયમ, રોમનના પત્રના અંદર આપણને એક મરિયમનું નામ જોવા મળે છે. અને સાથે મૂસાની બેન મરિયમ. આ 6 મરિયમો સંબંધી મને અને તમને પવિત્ર શાસ્ત્રની અંદર આપણને જોવા મળે છે. જો એના સંબંધમાં વિચાર કરીએ, એના સંબંધમાં જો વાત કરીએ તો બધા જ પાત્રો એ આત્મિક પાત્રો આપણને જોવા મળે છે. અને આજે મારા અને તમારા જીવનમાં જે મરિયમ વિશે મારું અને તમારો પ્રભુ જે કહેવા માંગે છે, અને એ મરિયમ તો છે એ બેથાનિયાની મરિયમ. મરિયમનું જીવન એ મારા અને તમારા જીવનને માટે આદર્શ છે. મારા અને તમારા જીવનને માટે એ સાક્ષી છે. તેનું જીવન એ તો પ્રેમાળ છે. એ તો ઈસુને ઓળખનાર અને ઈસુને પ્રેમ કરનાર એવી બાઈ આપણને જોવા મળે છે. એની જો વધારે વિગત આપણે મેળવીએ છીએ તો એ યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 11મો અધ્યાયના અંદર આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. અને પહેલી જ કલમની અંદર આખો જે કુટુંબ છે એ કુટુંબના નામ ત્યાં લખવામાં આવ્યા છે. ત્યાં લખે છે કે હવે મરિયમ તથા તેની બહેન માર્થા ગામ બેથાનિયાના લાજરસ નામે એક જણ માદો હતો. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે બેથાનિયા ગામ છે એ બેથાનિયા ગામની અંદર તો મારો અને તમારો પ્રભુ અવારનવાર આવતો હતો. આ બેથાનિયાનો પરિવાર
હંમેશા એ મારા અને તમારા પ્રભુને માટે તત્પર રહેતું હતું. હંમેશા ઈસુને માટે તેમના ઘરના દરવાજા તેઓ ખુલ્લા રાખતા હતા. અને જાણે કે બધાથી વિશેષ એ પરિવાર આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. એ ઈસુની કાળજી રાખનાર પરિવાર છે. આ પ્રભુ પર એ વિશ્વાસ કરનાર પરિવાર છે. એ તો ઈસુને ઓળખનાર પરિવાર છે. ઈસુની પાછળ ચાલનાર એ પરિવાર છે. એ તો ઈસુનું સાંભળનાર એ પરિવાર છે. અને પોતાના લોકોને પ્રેમ કરનાર એવું એ પરિવાર છે. અને એ પરિવાર એ આપણા માટે એક નમૂનો છે. અને લોકોને માટે એ પહાડ પર વસાવેલા નગર સમાન છે. એ દીવા સમાન છે. એ અજવાળા સમાન આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. અને આપણે જો એ પરિવાર ને માટે વધુ જો આપણે જાણવું છે તો એ લૂકને લખેલી સુવાર્તા તેના 10મા અધ્યાયની અંદર આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. 38 થી 42 કલમ તે આપણને જોવા મળે છે. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે તેઓ માર્ગે ચાલતા હતા તે દરમિયાન તે એક ઘરમાં બેઠો. અને માર્તા નામે એક સ્ત્રીએ પોતાના ઘેર તેને પરોણો રાખ્યો. મરિયમ નામે તેની એક બેન હતી. તે ઈસુના ચરણ આગળ બેસીને તેની વાત સાંભળતી હતી. પણ માર્તા કામ ઘણું હોવાથી ગભરાય. તેથી તેણે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે પ્રભુ, મારી બહેને મને કામ કરવાને એકલી મૂકી છે. તેની શું તને ચિંતા નથી? તેથી તે તેને કહે છે કે તે મને સહાય કરે. પણ ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે માર્થા, માર્થા, તું ઘણી વાતો વિશે ચિંતા કરે છે અને ગભરાય છે, પણ એક વાતની જરૂર છે. અને મરિયમે સારો ભાગ પસંદ કર્યો છે, જે તેની પાસેથી લઈ લેવાશે નહીં. એક આદર્શ અને નમૂનારૂપ જીવન કે જે પ્રભુને પોતાના ઘરમાં આમંત્રિત કરે છે, એવું પરિવાર આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. આપણને એવું પરિવાર જોવા મળે છે. વાલાઓ, મારા અને તમારા જીવનમાં અને જે તે સમયે માર્થા, મરિયમ અને લાજરસના પરિવારની અંદર પણ જે દુનિયાના પરિબળો છે એ પરિબળો અસર કરતા હશે. અને આજે પણ મારા અને તમારા જીવનમાં એ દરેક પરિબળો અસર કરે છે. પરિવાર ને માટે જો આપણે વધુ ઊંડાણથી જોઈએ તો એ પરિવાર એ ઈસુની સાથે સંકળાયેલું પરિવાર છે. અને એ મરિયમને માટે જે બાબત લખવામાં આવી છે ત્યાં એ લખે છે કે ઈસુના ચરણ આગળ એ બેસનાર છે. ઈસુના ચરણ આગળ બેસનાર છે. એ સાંભળનાર છે. એ તો આધીન થનાર છે અને માત્ર પ્રભુ પર ભરોસો રાખનાર છે. દુનિયાની ચિંતા એને આજે નથી, કારણ કે એના ઘરે એ પ્રભુ આવ્યા છે. એના ઘરે એ પ્રભુ આવ્યા છે અને આજે એ પ્રભુના ચરણોમાં બેસી છે. હું અને તમે બહુ સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે એ બેથેનિયાનું એ પરિવાર એ તો ગરીબ પરિવાર હતું. ગરીબ પરિવાર હતું અને એને પણ એ દુનિયાની ચિંતા હશે. પણ આજે એ મરિયમ એ દુનિયાની ચિંતા મુક્ત બને છે અને એ પ્રભુની આગળ બેસે છે. પ્રભુની આગળ બેસે છે અને પ્રભુની વાત એ સાંભળતી હતી. ભલાઓ, એક આત્મિક જીવન આજે મારા અને તમારા જીવનને માટે એક આહ્વાન આપે છે, એક ચેતવણી આપે છે કે મારે અને તમારે પણ એ આજે માર્થાની માફક મરિયમની માફક એ આજે પ્રભુની આધીનતામાં આપણે જીવન જીવવાની જરૂર છે. જીવન જીવવાની જરૂર છે. ભલાઓ, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ પરિવાર એ તો એ પરિવાર
ની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એ માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 7મો અધ્યાય અને એની 26 થી 29 કલમ ના માટે જે કંઈક બાબતો લખવામાં આવી છે એ આજે આ કુટુંબના અંદર આપણને જોવા મળે છે, કુટુંબના અંદર જોવા મળે છે. ત્યાં લખે છે કે જે કોઈ મારી આ વાતો સાંભળે છે અને પાળતો નથી તેને એક મૂર્ખ માણસને ઉપમા આપવામાં આવશે કે જેણે પોતાનું ઘર રેતી પર બાંધ્યું, વરસાદ વરસ્યો, રેલ આવી, વાવાઝોડા થયા ને ઘર પર સપાટા લાગ્યા અને તે ઘર પડી ગયું અને તેનો નાશ મોટો થયો. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે માણસ, જે વ્યક્તિ એ પ્રભુની વાતો સાંભળે છે, પાડે છે, તેને એક ડાહ્યા માણસની ઉપમા આપવામાં આવશે. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ત્યાં લખે છે કે જેણે પોતાનું ઘર ખડક પર બાંધ્યું, વરસાદ વરસ્યો ને રેલ આવીને વાવાઝોડા થયા ને ઘર પર સપાટા લાગ્યા, પણ તેનો પાયો ખડક પર નાખેલો હતો માટે તે પડ્યો નહીં. અને જે વ્યક્તિ એ ઈસુની પાસે આવે છે, જે વ્યક્તિ એ પ્રભુનું વચન સાંભળે છે અને જે પાડે છે, એને એ ખડક પર બાંધેલા એ ઘર સમાન છે, એ મજબૂત છે, એ મજબૂત છે. અને આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ કે એ પરિવાર તો એક ખડક પર બાંધેલા એ ઘર સમાન, ખડક પર બાંધેલા ઘર સમાન આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે માથીની લખેલી સુવાર્તાના અંદર એ બાબત લખવામાં આવી છે કે સૌપ્રથમ તમે આકાશનું રાજ્ય શોધો અને પૃથ્વી પરના વાના તમને આપવામાં આવશે. સૌપ્રથમ તમે આકાશનું રાજ્ય શોધો અને પૃથ્વી પરના વાના તમને આપવામાં આવશે. વાલાઓ, એ મરિયમના જીવનની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તો આકાશનું રાજ્ય શોધે છે, ઉપરની વાતો શોધે છે. એટલા માટે એ દુનિયાની બાબતોની ચિંતા કરતી નથી, પણ એ તો ઈસુની આગળ બેસે છે અને પ્રભુના વચનો એ સાંભળે છે, પ્રભુના વચનો એ સાંભળે છે. અને પ્રભુએ જે કહ્યું કે ઉપરની વાતો શોધો અને પૃથ્વી પરના વાના તમને આપવામાં આવશે. મારો અને તમારો પ્રભુ આજે મને અને તમને એ કહે છે કે મારું અને તમારું જીવન જ્યારે ઈશ્વરને સમર્પિત છે, મારું અને તમારું જીવન જ્યારે ઈશ્વરને આપણે સોંપી દઈએ છીએ, ત્યારે આપણી સગળી જરૂરિયાતો મારો અને તમારો પ્રભુ પૂરી પાડે છે. મારો અને તમારો પ્રભુ એ સગળી બાબતો પૂરી પાડે છે. અને એટલા માટે આપણે એક ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક તેમના 23મા અધ્યાયની અંદર જ્યારે વાંચીએ છીએ ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે યહોવા મારો પાળક છે, તેથી મને કશી ખોટ પડશે નહીં. તે લીલા બીડમાં મને ચરાવે છે અને શાંત પાણીની પાસે મને દોરી જાય છે. તે શાંત પાણીની પાસે મને દોરી જાય છે. મારી અને તમારી જરૂરિયાતો મારા અને તમારા જીવનમાં એ પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ મારો અને તમારો પ્રભુ એ પોતાની પાસે એ લઈ લે છે, પોતાની પાસે લઈ લે છે. અને આજે એ મરિયમે ઈસુને માટે જે કંઈ કર્યું એ મારે અને તમારે યાદ કરવાની જરૂર છે. એ દેવને જે પસંદ છે એવું જીવન જીવે છે અને પોતાના જીવનના અંદર એ ઈસુને અર્પણ કરે છે. એ મારા અને તમારા જીવનને માટે એક આદર્શરૂપ છે અને આજે મારે અને તમારે એને યાદ કરવાની જરૂર છે. બરાબર, જ્યારે આપણે એ માર્કની લખેલી સુવાર્તા એ 14મો અધ્યાય જ્યારે વાંચીએ છીએ ત્યારે બાળકો ત્યાં એ સિમોન કોળિયાની વાત ત્યાં લખવામાં આવી છે. સિમોન કોળિયાની વાત ત્યાં લખવામાં આવી છે. અને આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સિમોન કોળિયાએ તો ઈસુને આમંત્રણ આપ્યું હતું. અને આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે એ આમંત્રણના અંદર એ મરિયમને એને આમંત્રણ આપ્યું હશે, એ મરિયમને આમંત્રણ આપ્યું હશે. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ
કે એ સિમોન પિતરે પોતાનું જે ઘર છે એ ઘર એ પ્રભુને માટે સમર્પિત કર્યું છે, એ ઘર એ પ્રભુને માટે સમર્પિત કર્યું છે. અને ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ યેસુના શિષ્યો હશે, આજુબાજુના લોકો હશે, જેઓ સાજાપણું પામ્યા હશે એવા લોકો હશે, અને જેઓને ઈશ્વરે મદદ કરી હશે, જેઓ પોતાના પ્રશ્નો લઈને ઈશ્વરની પાસે આવ્યા હોય એવા લોકો હશે, અને ઘણા બધા લોકો એ ત્યાં હશે. અને માથેની લખેલી સુવાર્તા તેનો 8મો અધ્યાય જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ, 1 થી 4 કલમ જ્યારે વાંચીએ છીએ, ત્યાં એ સિમોન કોળિયાનો જે ભૂતકાળ છે એ ભૂતકાળ મારી અને તમારી આગળ એ છતો થાય છે. એ ભૂતકાળ મારી અને તમારી આગળ એ છતો થાય છે. અને ત્યાં લખે છે કે અને પહાડ પરથી તે ઉતર્યો ત્યારે અતિ ઘણા લોક તેની પાછળ ગયા, અને જુઓ એ કોળિયાએ આવીને તેને પગે લાગીને કહ્યું કે ઓ પ્રભુ, જો તું ચાહે તો તું મને શુદ્ધ કરી શકે છે. ત્યારે તેણે તેનો હાથ લાંબો કર્યો અને તેણે અડકીને કહ્યું, હું ચાહું છું તું શુદ્ધ થા, અને તરત તે પોતાના કોળથી શુદ્ધ થયો. પછી ઈસુ તેને કહે છે કે જો તું કોઈને કહીશમાં પણ જા, યાજકને પોતાને દેખાડ, તેઓને માટે સાક્ષી તરીકે જે અર્પણ મૂસાએ ઠરાવ્યું હતું તે ચઢાવ. અને સિમોન કોળિયાની વાત જ્યારે આવે છે ત્યારે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે તે સમયના અંદર જ્યારે એ સિમોન કોળિયાને કોળ થયો હતો ત્યારે જે કોળ હોય એને અશુદ્ધ માનવામાં આવતો હતો, અશુદ્ધ માનવામાં આવતો હતો. અને ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ ટોળામાંથી એ ઈસુની આગળ આવે છે અને એ ઈસુની પાછળ ચાલે છે. અને ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરે છે અને પોતાની વ્યથા એ સિમોન કોળિયાને એ ત્યાં પોતાની વ્યથા એ સિમોન કોળિયો ત્યાં જણાવે છે. અને એ પ્રભુને કહે છે કે જો તું ચાહે તો તું મને શુદ્ધ કરી શકે છે. પ્રભુને માટે એ સર્વશક્ય બાબત છે, એટલો વિશ્વાસ એ સિમોન કોળિયાને ત્યાં છે. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સિમોન કોળિયાને ત્યાં સાજાપણું આપવામાં આવે છે, એ સિમોન કોળિયો ત્યાં સાજો થાય છે. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ એના ભૂતકાળ તરફ જ્યારે આપણે દ્રષ્ટિપાત કરીએ છીએ તો વાલાઓ એને એ ચામડીનો રોગ હોય છે અને એ ટોળામાંથી બહાર આવે છે. પણ એના પહેલાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે કોળિયો હોય એ તો અશુદ્ધ હોય, તેને ટોળામાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે, તેને તિરસ્કૃત કરવામાં આવે છે. એ વ્યક્તિ ગરીબ છે અને તે સમયના અંદર એવા લોકોની ગામની બહાર મૂકવામાં આવતા હતા. તેઓની સાથે લોકો કોઈ વ્યવહાર રાખતા નહોતા. બદથી બદતર તેઓનું જીવન હતું અને કોઈ સારવાર તેઓને મળતી નથી, કોઈ પણ પ્રકારની સારવાર તેઓને મળતી નહોતી. માટે કરીને તેમના જીવનો એ નિરાશા, હતાશા અને અંધકારને માટે તેમનું જે જીવન હતું એ તો અંધકારમય ભરેલું હતું, એ અંધકારમય ભરેલું હતું. અને પોતાની દુઃખની વાત એ પ્રભુ ઈસુને જણાવે છે અને સાજાપણું મેળવે છે. અને યાજકની પાસે એ જાય છે અને યાજકને પોતાના શરીર બતાવે છે અને સંપૂર્ણ રીતે એ શુદ્ધ થાય છે. એ સંપૂર્ણ રીતે એ વ્યક્તિ શુદ્ધ થાય છે. બીજો રાજા 5મો અધ્યાયની 14મી કલમની અંદર પણ આપણે એ જૂના કરારની અંદર એ કોળિયાની વાત મને અને તમને ખબર છે. એ નામાન કોળિયાની વાત મને અને તમને ખબર છે. અને એ કોળિયા તો રાજાનો માનવંતો માણસ હતો, પૈસા પાત્ર વ્યક્તિ હતો, ઇજ્જતદાર વ્યક્તિ હતો. છતાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેણે
પુષ્કળ પ્રમાણમાં કદાચ દવા દારૂ કરાવી હશે, પણ આખરે એને નિરાશા મળે છે, અને એલિસા પ્રબોધક દ્વારા તેને એ યર્દન નદીમાં 7 વાર ડૂબકી મારવાનું કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે તે 7મી વાર ડૂબકી મારે છે ત્યારે એ 5મો અધ્યાય અને 14મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, તેનું માંસ બદલાઈ જાય છે. તેનું માંસ બદલાઈને નાના છોકરાના માંસ જેવું થઈ ગયું અને તે શુદ્ધ થયો. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. અને આવો જ અનુભવ એ આજે સિમોન કોળિયાને થાય છે. અને એક તિરસ્કૃત વ્યક્તિના ઘરે મારો અને તમારો પ્રભુ જાય છે, ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેનું જીવન આજે તો એ ધન્ય થઈ જતું હશે. અને આજે મારા અને તમારા જીવનમાં આજે એ કોળિયાની વાત મારા અને તમારા જીવનની અંદર આજે આપણે સમજીએ છીએ. વાલાઓ, એ આજે માર્કની લખેલી સુવાર્તા એના સંબંધમાં ફરી એકવાર આપણે જઈએ છીએ, જોવા માંગીએ છીએ. ત્યારે એ મરિયમના જીવનમાં કેટલીક બાબતો તરફ મારે અને તમારે દૃષ્ટિપાત કરવાનો છે, અને એ 3 બાબતો સંબંધી આપણે વિચાર કરવાનો છે. અને એ 3 બાબતો જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એ જે મરિયમ છે, એ મરિયમ એ મૂલ્યવાન અત્તરનું એ અર્પણ કરે છે. ભલાઓ, જે તે સમયના અંદર એ અત્તરને એ સોના રૂપાનું જેમ એની સાચવણી કરવામાં આવતી હતી. તે તો પુષ્કળ મૂલ્યવાન હતું, અને જીવન અને મિલકત તરીકે એ અત્તરને તે સમયે સાચવતા હતા. અને તે સમયે જો કોઈ ધનિક વ્યક્તિ મરણ પામે ત્યારે તેના પર જોડવામાં આવતું, જેથી તેના શબને લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય. અને આજે વાલાઓ, એ અત્તર સંબંધી તેના જીવનની જે મૂલ્યવાન જે પૂંજી છે, તેના મૂલ્યવાન મિલકત છે, એના સંબંધી આપણે જોઈએ છીએ. અને ત્યાં લખે છે કે મરિયમને માટે એ અત્તર તો પુષ્કળ કિંમતી હતું. એ તો જીવનની કદાચ આજની એફડી તરીકે હતી. અને આજે લોકોના જીવનની અંદર પાછળ તેઓને સગવડતા મળે એવી વ્યવસ્થાઓ લોકો કરતા હોય છે. અને તેમની જે ભવિષ્યની ચિંતા હતી, કદાચ આ અત્તર દ્વારા એ કદાચ ચિંતાઓ દૂર થાય એટલું કિંમતનું એ અત્તર હતું. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે 300 દિનાર કરતાં વધારે કિંમતનું હતું. અને માથેની લખેલી સુવાર્તા એનો 20મો અધ્યાય અને 1 થી 17 કલમ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1 દિવસનો પગાર એ તે સમયના અંદર 1 દિનાર હતો. અને આ 300 દિનારની કિંમતનું અત્તર એટલે માર્તાના જીવનની આખા વર્ષની કમાણી આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. આખા વર્ષની કમાણી એ ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મરિયમના જીવનના અંદર ત્યાં આપણે શું જોઈએ છીએ, ત્યાં આપણે એ બાબત જોઈએ છીએ કે ત્યાં લખે છે તે પ્રમાણે, અને જ્યારે તે બેથાનિયામાં સિમોન કોળિયાના ઘરમાં હતો અને ખાવા બેઠો હતો, ત્યારે એક સ્ત્રી જટામાસીના અતિ મૂલ્યવાન અત્તરની ભરેલી સંગમરમરની ડબ્બી લઈને આવી, અને એ ડબ્બી ભાંગીને તેણે તેના માથા પર તે રેડ્યું. એ મરિયમે તેના જીવનનું એક ઉમદા કાર્ય કર્યું, તેના જીવનનું એ સમર્પિત કાર્ય કર્યું, તેના જીવનનું એ નમૂનાદાર કાર્ય કર્યું. અને વાલાઓ, એ મારા અને તમારા પ્રભુને એ સમર્પિત કરે છે.
વાલાઓ એના જીવનની જે પૂંજી હતી એ પ્રભુને માટે એણે સમર્પિત કરી. એવી જ એક બીજી વાત આપણે ત્યાં એક માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 12મો અધ્યાય અને 42 કલમથી જ્યારે આગળ વાંચીએ છીએ ત્યાં આપણને એ વિધવાના દમડીની નોંધ ત્યાં લેવામાં આવે છે. 2 દમડી એ નાખે છે એની નોંધ લેવામાં આવે છે. વાલાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આવા એક ઉમદા પાત્રો કે જેઓ પોતાના જીવનના અંદર એ પ્રભુને સ્થાન આપે છે, પ્રભુને માન આપે છે અને પોતાનું સર્વસ્વ એ પ્રભુને માટે એ ન્યોછાવર કરી દે છે. વાલાઓ આજે મારા અને તમારા જીવનનો પ્રશ્ન છે કે મારા અને તમારા જીવનમાં અગ્રસ્થાન કોનું? મારા અને તમારા જીવનમાં અગ્રસ્થાન કોનું? આપણે આખા વર્ષનું કેટલું દાન આપીએ છીએ, કેટલું દાન આપીએ છીએ? ઘણા બધા એવા લોકો છે કે મંડળીના અંદર આખા વર્ષનું દાન આપવાનું હોય છે, એ પણ આપતા નથી. વાલાઓ એક નમૂનાદાર અને સાક્ષીમય આ જીવનને માટે, સાક્ષીમય એ કાર્યને માટે આપણે એવા પાત્રોનો આભાર માનીએ છીએ. વાલાઓ રોમનોને પત્ર તેનો 12મો અધ્યાય અને 1 અને 2 કલમની અંદર લખવામાં આવ્યું છે. તેથી ભાઈઓ, હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવની દયાની ખાતર તમારા શરીરનું જીવતું, પવિત્ર તથા દેવને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો. અને ત્યાં લખે છે 2 કોરિન્થી 9મો અધ્યાય અને 7મી કલમ, ત્યાં લખે છે કે ખુશીથી આપનારને દેવ ચાહે છે, ખુશીથી આપનારને દેવ ચાહે છે. વાલાઓ, જ્યારે એ મરિયમને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હશે, જ્યારે એ મરિયમને ખબર પડી હશે, ત્યારે એણે નક્કી કર્યું હશે કે મારે મારા પ્રભુને માટે મારી પાસે જે કિંમતી વસ્તુ છે એ વસ્તુ મારે એને અર્પણ કરવાની છે. વાલાઓ, આજે મારા અને તમારા એ ધાર્મિક જીવનો પર એ પ્રશ્ન છે. આપણે બધું જ કરીએ છીએ, ચર્ચમાં જઈએ છીએ, પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ, સંગતોમાં જઈએ છીએ, દાન આપીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, છતાં પણ આપણા જીવનમાં અગ્રસ્થાને કોણ? આપણા જીવનમાં અગ્રસ્થાને કોણ? મરિયમના જીવનમાં અગ્રસ્થાન એ પ્રભુ ઈશ્વર હતા અને એના કારણે જાણે કે એણે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય અને 17થી 22 કલમ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યાં આપણને એક જુવાન વ્યક્તિની વાત ત્યાં લખવામાં આવી છે. અને ત્યાં આપણે જોઈએ છીએ કે એ જુવાન વ્યક્તિ ઈસુની પાસે આવે છે અને ત્યાં લખે છે કે ત્યાં દોડતો આવે છે. એના જીવનની તાલાવેલી આપણને જોવા મળે છે. એ ઘૂંટણ ટેકવી દે છે. એ પોતે કેટલો નમ્ર છે એ ત્યાં આપણને જણાય છે. અને ત્યાં લખે છે કે ઉત્તમ ઉપદેશક, ઈસુને એ ઉત્તમ ઉપદેશક તરીકે સંબોધન કરે છે. અને તેના જીવનનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ આજે પૂછી નાખે છે કે અનંત જીવન પામવાને માટે મારે શું કરવું જોઈએ? પ્રભુ ઈસુ તેને પૂછે છે કે તું આજ્ઞાઓ જાણે છે. અને નિર્ગમન તેના 20મા અધ્યાયની અંદર જે આજ્ઞાઓનું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે એ પાળવાને માટે તે પ્રભુ ઈસુને કહે છે કે હું પાળું છું, એ ખાતરી આપે છે. અને ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેને કહેવામાં આવે છે કે તું એક વાત સંબંધી અધૂરો છે. અને એને કહેવામાં આવે છે કે તારી પાસે જે છે તે વેચીને તું મારી પાછળ ચાલ. અને આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે તેને કહેવામાં આવે છે કે તને આકાશમાં દોલત મળશે. અને ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેનું મોં ઉતરી જાય છે અને ત્યાંથી એ ચાલ્યો જાય છે. અને એનું કારણ લખ્યું છે કે તેની પાસે તો પુષ્કળ સંપત હતી.
વાલાઓ એ પ્રભુના સંતો અને સેવકો તરફ આપણે દ્રષ્ટિપાત કરીએ છીએ. તેઓના જીવનોની અંદર એ પુષ્કળ મિલકત હતી. એ ઇબ્રાહિમ હોય, એ અયુબ હોય, એ દાઉદ હોય, એ સુલેમાન હોય, પુષ્કળ મિલકત હતી. પ્રભાલાઓ તેઓના જીવનોના અંદર એ પ્રભુને અગ્રસ્થાન હતું. પ્રભુના માટે તેમના જીવનમાં અગ્રસ્થાન હતું. આજે મારા અને તમારા જીવનમાં અગ્રસ્થાન કોને? મારા અને તમારા જીવનમાં અગ્રસ્થાન કોને? શાસ્ત્રીઓને ફરસ્તીને માટે લખવામાં આવ્યું છે કે તમે મને પ્રભુ પ્રભુ કહો છો અને હું તમને જે કહું છું તે તમે કરતા નથી. ભલાઓ મારું અને તમારું જીવન આજે તપાસનો વિષય છે. બીજી ઘણી બધી બાબતો છે. જો કે સમયના અભાવે એ આપણે સંક્ષિપ્તમાં એને જોઈએ છીએ. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ જે વચન છે એ વચનો તરફ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે પ્રભુના શબ્દો એ છે કે તે એ મરિયમને કહે છે કે તેણે મારા પ્રત્યે ભલું કામ કર્યું છે. બરાબર, મારા અને તમારા જીવનમાં આપણે ભલું કામ કરવાનું છે, સારું કામ કરવાનું છે. ઈશ્વરને ગમે એવું કાર્ય મારા અને તમારા જીવનમાં મારે અને તમારે કરવાનું છે. કેવા કાર્યો હું અને તમે બહુ સારી પેઠે જાણીએ છીએ. અને છેલ્લી બાબત એ છે કે એના માટે જે શબ્દો છે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે તે રીતે કે આ સ્ત્રીએ જે કંઈ કર્યું છે એની યાદગીરીમાં કહેવામાં આવશે. એ પેઢીઓને માટે એ આદર્શરૂપ છે, નમૂનારૂપ છે. એના જીવનો દ્વારા ઘણા બધા લોકોએ પોતાના જીવનો એ પ્રભુને સમર્પિત કર્યા છે. ઘણા બધા જીવનો એને પ્રભુને એ સમર્પિત કર્યા છે. અને આજે મારા અને તમારા જીવનમાં એ માર્કે લખેલી સુવાર્તા તેનો 14મો અધ્યાય અને 3 થી 9 કલમ દેવને પસંદ પડતું જે અર્પણ છે એના સંદર્ભમાં હું અને તમે એના સંદર્ભમાં આપણે વિચાર્યું છે. એના સંદર્ભમાં પ્રભુએ મને અને તમને મેસેજ આપ્યો છે. અને આ સઘળી બાબતો સમજવાને માટે આજે મને અને તમને પ્રભુ આ કૃપા આપે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ. અમારા જીવંત અને કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, અમે તમારો આભાર માનતા ફરી એકવાર અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ તમારા અમૂલ્ય વચનને માટે. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. એક એવું પાત્ર કે જે બધાના માટે નમૂનારૂપ છે. મરિયમે પોતાના જીવનના અંદર પોતાનું સર્વસ્વનું અર્પણ કરી દીધું. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારા જીવનો પણ પ્રભુ એ મરિયમ જેવા હોય. અમારા જીવનોમાં તમને અગ્રસ્થાન મળે અને અમારા જીવનોમાં તમે જે અમને આપેલા તાલંતો છે, તમે અમને જે કંઈક આપ્યું છે એ ફરીને તમને સમર્પિત કરવાને માટે અમે તૈયાર થઈએ એમ તમે થવા દો. તમારા આજના આ અતિ ઉત્તમ વચનને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ વિનંતી અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈશુના પવિત્ર નામથી અમે માંગીએ છીએ. સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. આમેન. બંધ कर दो. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं. जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार. दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार. दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है. तू मेरा प्रभु. मेरे जीवन का मकसद तू है.
का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। कि सुसमाचार में सुनाऊं, कि सुसमाचार में सुनाऊं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा
अभिषेक किया। यीशु समाचार मैं सुनाऊं, यीशु समाचार मैं सुनाऊं। समाचार मिले, बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ाए जाए, कंगालों को सुसमाचार मिले, बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ाए जाए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। समाचार मैं सुनाऊं, यीशु समाचार मैं सुनाऊं। जड़ से मिटाने, अंधकार से ज्योति में लाने, बीमारों को चंगा करने, दुखियों को आशा दिलाने, श्रापों को जड़ से मिटाने, से ज्योति में लाने। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। यीशु समाचार मैं सुनाऊं, यीशु